offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. From different places, and we are here, O Lord in heaven, with one mind. King of glory, we say, hallowed be your name. We worship you. I thank you, Lord Jesus, for the life of thanks and praises. In Jesus' name I pray. Amen. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vorrei invitare il maestro venerabile Lobsang Sherab adesso per la sua... in the World Peace Blessing ceremonies and adopted the values that true parents teach. Father and Mother Moon initiated the Ambassador for Peace movement, calling leaders and professionals from every field, from religion, government, academia, civil society, the private sector, the arts, and sports, asking them each try to become, like Father Moon, a peace-loving global citizen. È un luogo importante per la storia delle religioni, per la storia della spiritualità, è anche un luogo che nel passato ha conosciuto tanta intolleranza, tanto soffocamento delle idee nuove, tanta mancanza di quella libertà, in primo luogo religiosa. They're not simply the parents of their 14 biological children. In fact, I confess that only in the past several years did I awaken to a fuller, deeper, and more truthful understanding of the spiritual value and significance of Father and Mother Moon as the returning Christ and the Lord of the Second Advent. As you know, we recognize true parents, and in this position as true parents, they stand as spiritual parents to all of God's children as Jesus, the Christ, should have done. In other words, their mission and their value extends far beyond our concept of good parents in a conventional family or our concept of great leaders of a world-class peace organization and humankind's desire to once again stand before God in a restored position, justified position. God too is known by various names such as Yahweh, Jehovah, Allah Hananim, the Great Spirit, Ultimate Being, etc. But what is most essential is that God is the parent of humankind. He is a source of true love and the wellspring of compassion, and is the incorporeal true parents to all of us. This is why we call God the true parent of humankind, whose providence is aimed at overcoming the effects of the human fall and reestablishing the parent-child relationship with humankind. God's providence is fulfilled through the coming of the corporeal true parents who, as the true Son and purpose of creation, can communicate and respond to God, the incorporeal true parent, as his true object partner. They have taken on the burdens of our own sins and made a way for us to be forgiven by God. They have suffered the torment and damnation that we as humanity would deserve, and have paid the price for us to come before God justified as sons and daughters. This is the path of Christ. Let us listen intently to those precious words with an open heart and an open mind. Brothers and sisters, I'd like to ask you all to, at this point, rise from your seats. Please join me in giving a rousing round of applause, offer glory and honor, and welcome our beloved Father and Mother Moon, the Reverend Dr. Sun Myung Moon and Hak. Let's welcome them here tonight. Rome, our true parents.
Un grande applauso, stanno arrivando. 때문에 원고 중심 삼고 빠른 시간 내에 끝낼 수 있게끔 말씀을 해보려고 해요. 이런 탄성의 스가 일생 동안 지내왔기 때문에 말씀은 한 날도 많고 참 많기 때문에 시간이 많이 걸리면 몇 시간도 걸릴 수 있는 것이지만 참부모, true parents, anybody did not want to tell true parents. They can't mean that know that. 그렇지만은 한번 풀어보자고요. 근본 대회에 참석하신 귀빈 여러분, 새로운 대회에서 만나게 되어 정말 반갑고 감사합니다. 새로운 대회예요. 이게 로마 대회. 언제 내가 또 여기 올지도 모를 수 있는 이런 대회이기 때문에 새로운 대회에서 만나게 되어 정말 반갑고 감사합니다. 여러분, 본인이 오늘 여러분에게 선포하는 말씀은 참부모님의 생애에서 모든 복귀 섭리 역사의 최종 종결과 완성을 선포하기 위한 이번 참부모님의 순회 노정임을 알아야겠습니다. 참부모님이 걸어가는 길은 역사적인 표본이 되는 전통이므로 그 길을 여러분이 생애에도 본받아 걸어야 하는 것이며 참부모님께서 완성하신 뜻을 상속하여 완결시킬 것을 맹세하고 실천할 가정이 될 것을 선포하는 것입니다. 본인은 지난 3월 16일 제52회 승원 기념일을 맞이하여 죄악과 탕감의 선천시대를 종료하고 참사랑으로 회개하여 신천신주를 이루어 나아가는 후천세를 선포하였습니다. 전과 후가 다릅니다. 그래. 근래는 여러 가지 세상 점점 복잡한 사정으로 엉켜들어가는 걸 알게 돼요. 이번 순회노정을 통하여 후천세의 생활이 전개된다는 것을 여러분은 명심해야겠습니다. 참부모님이 혈적인 천상과 지상세계의 모든 축복 자녀들은 무영의 하나님과 유영의 하나님, 밤의 하나님과 낮의 하나님, 예수의 조상으로부터 그 이상의 나라, 참부모의 조상으로부터 그 이상의 나라를 완결하기 위한 이 전체적인 최종적 선포를 명령심해야 할 것입니다. 천지인 참부모 정착 실제 말씀 선포 천주대회에 참석하여 주심에 저희 참부모 참가정과 대한민국과 축복받은 천주 영계 6개 식구의 이름으로 환영하며 감사를 드립니다. 지난해 세계 120여 개국 의 최고 지도자들 수천 명이 본인의 부부의 금혼식과 대관식 그리고 새로운 유엔 빌딩에서의 성화 축제 행사를 빛내주기 위해 만장의 성화를 이루어 주셨습니다. 다시 한번 대한민국 백성 모두와 전 인류의 이름으로 감사를
올리는 바입니다. 이제 100세를 향한 바쁜 섭리의 발걸음을 내딛고 있습니다. 세속적인 관점에서 보면 평균 수명의 기준을 훨씬 넘어 장수하고 있습니다. 세계 194개국에서 수백만 명의 선남선녀들이 보는 부부를 평화의 왕 참부모로 모시며 받들고 있습니다. 여러분, 여러분도 같이 동참하시기를 바라요. 우리 부부가 일생 동안 세계 평화를 위해 창설하고 운영해 나온 세계적 규모의 조직과 기구들도 수백에 이르고 있습니다. 종교, 사회, 문화, 체육, 교육, 언론 등 많은 분야에 천문학적인 투자를 했고 인류 구원과 평화 정진을 위해 성공리에 발전시켜 나가고 있습니다. 이만한 한 인간으로서의 만일의 축복 속에 자신의 삶을 되돌아보며 흐뭇하게 여생을 즐길 자격이 있다기를 칭찬할 것입니다. 모든 점을 다 내려놓고 이제 마음껏 하늘과 더불어 90생의 성공을 자랑하며 살로 가다를 할 것입니다. 그러나 우리의 부부의 생애는 세속적인 눈으로 보는 그런 차원의 삶이 아닙니다. 인류의 종적 참부모 대신 하나님의 인침을 받고 실제 참부모의 사명을 완수해야만 하는 우리 부부는 이제 실체의 출국 완성까지의 마지막 2년을 남겨놓고 그 어느 때보다도 심각한 나날을 살아가고 있습니다. 인류 조상이 타락으로 인해 거짓 혈통을 전수받은 인간은 그 누구를 막론하고 사탄의 굴레를 벗어나지 못한 채 지금도 어둠 속을 헤매고 있지 않습니까? 65억 인류를 이끌고 지상천국 창건의 길을 걸어가는 우리의 부부의 삶이 어찌 심각하지 않을 수 있겠습니까? 창조적 3단계. 여러분, 하나님은 인간을 당신의 자식으로 창조하셨습니다. 절대유일불변 영혼의 본체이신 밤낮의 하나님께서 당신의 사랑을 혼으로 불러내어진 인간 역시 타락이 되면 하나님과 같은 기준까지 용인체도 완성하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종의 도리를 다하며 영생하게 되어 있는 것입니다. 그러나 불행하게도 인류는 타락의 후예가 되어 살아가고 있습니다. 따라서 인간은 누구를 막론하고 참부모님을 통한 중생, 부활, 영생의 3단계 축복을 거쳐 나야만이 완성의 삶을 용이할 수 있게 되는 것입니다. 제2단계인 지상의 삶으로서의 태어남은 어떻습니까? 종교를 모르고 하나를 모르는 사람들이에요. 어떻습니까? 미지의 세계를 향한 어린 태아의 몸부림을 우리가 어찌 필설로 다 모사할 수 있겠습니까? 보다 크고 넓은 세계, 복중 세계에서는 상상도 못한 새로운 차원의 세계를 향해 출발하는 새 생명의 고간 외침은 백년 대기를 약속받는 새로운 시간과 공간으로서의 축복이요 환희입니다. 오늘 여러분 모든 이 제2단계에서의 삶을 축복보다
살고 있습니다. 10개월이라는 시간이 100년으로 늘어났을 뿐 우리에게는 아직도 가야 할 길이 남아있다는 것을 잊지 마십시오. 대중에서의 이식 기준은 다 잊어버리고 보다 높은 의식과 보다 넓은 공간에서 마음껏 생을 즐기고 있다고들 생각할지 모르지만 여러분에겐 영생을 향한 마지막 단계가 더 남아있다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 제3단계는 바로 우리가 완성하여 들어갈 살 영생의 세계, 즉 영계입니다. 타락의 후에 인간으로서는 상상도 할 수 없는 미지의 세계입니다. 시공을 초월하여 사는 세계입니다. 복중의 태아가 지상계를 상상도 할 수 없었던 것처럼 지상계에서 공기를 호흡하고 사는 육신선 인간으로서는 영인체로 태어나 참 사랑을 호흡하며 사는 영계의 삶을 쉽게 이해할 수 없다는 것입니다. 깨달아야 돼요. 여러분, 죽음에 임박하면 인간은 두려움에 떨게 됩니다. 공포를 느끼게 됩니다. 그것은 죽음이 무엇을 의미하는지 모르기 때문입니다. 불행하게도 인류 역사가 6천년 기간을 거쳐오면서도 그 어느 누구 한 사람이 죽음에 대한 진실을 밝히 가르쳐준 사람이 없었습니다. 그러나 이제 역사의 종말기가 되어 인류의 참부모께서 비로소 이 천비를 밝혀주신 것입니다. 여러분, 죽음이란 단어는 신성한 말입니다. 처음 듣지요? 죽음이란 단어는 신성한 말입니다. 슬픔과 고통의 대명사가 아닙니다. 그래서 참 부모께서 그 단어를 승화로 고쳐 발표했습니다. 지상의 삶을 꽃피우고 열매 맺어 알곡을 품고 환희와 승리의 세계로 들어가는 때가 영계 입문의 순간입니다. 기뻐해야 할 순간입니다. 마음껏 추가하고 전성해 줘야 할 때입니다. 슬픔의 눈물이 아닌 기쁨의 눈물을 흘리고 흘러주어야 할 때입니다. 처음 듣는 말들이에요. 우습게 보낼 일이 아닙니다. 여기 누구보다 심각한 사나이가 돼서 말하고 있어요. 승화식이란 이처럼 성스러운 숭고한 의식입니다. 의식이 아니에요. 의식. 밥 먹는 의식과 같이 하나님의 품으로 돌아가 모시고 영생을 지으려가는 첫걸음이기 때문입니다. 섹스시가 시비가는 그 순간보다도 더 가슴 떨리고 흥분해야 할 때인 것입니다. 한 번밖에 없어요. All your lifetime, only one time. 내가 됐다. 놔둔다. 더 가슴 떨리고 흥분해야 할 때. 이처럼 귀한 영생으로 문을 열어주기 위해 본인은 작년 3월 18일 뉴욕의 UN 본부에서 최근에 영민한 세계적 평화 지도자들에게 성화식을 베풀어 주셨습니다. 일제히 한국 전쟁 때 본인이 수감되어 있었던 흥남 감옥을 격파하여 본인의 생명을 구해주기도 했던 알렉산더 해거 전 미국 국무장관을 위하여 노벨 수상상을
수상한 한국의 김대중 전 대통령, 최근 발생한 IT의 대지진 참사로 순직한 해대 아나미 UN 봉사단 단종과 대원 100여 명, 평화의 대통령으로 세계에 널리 알려진 코스타리카의 전직 대통령 카라조, 불구의 몸으로 인구 2억이 넘는 대구 인도네시아를 위해 평생 몸을 바쳐 헌신했던 와이드 전 대통령, 고르바초프 전 소련 대통령과 리건 전 미국 대통령이 만남을 추진하여 냉전 정식에 함께 공을 세운 전 아이슬란드 총리 헤멘슨, 이슬람권의 대표적 수각으로 존경했던 세네갈의 하센 시세, 11억 인도인들에게 화해와 평화의 대사로 칭찬받던 싱시 대사가 그들입니다. 그 외에도 최근 한국에서는 천안함 침몰로 인해 장병들 46명이 졸지에 전사했습니다. 본인 부부는 작년 4월 한국 주요 도시 순회 강연을 통해 억울한 희생 장병들을 위해 승화 축복의 은사를 베풀어 주었으며, 그 외에도 미국 라스베가스 대회에서는 일본 역사상 가장 마지막 소군으로서 17세기에 벌써 일본 열도를 통일했던 토쿠가와 이에야스의 17대 선 딱다레이코의 승화 축복을 베풀어 주기도 했습니다. 그분은 평생 베푸는 삶을 살다가 최근에 승환 라스베가스의 출신의 요리사로서 그무 일본과 한국, 미국, 더 나아가서는 세계 평화 현실을 위한 정치, 경제 등 제반 문제들을 해결하는 데 큰 여과를 했던 분위기에 이렇게 걸어간 성화 축복 대열에 참여시킨 것이었습니다. 지도자 여러분, 로마의 지도자 여러분, 그러나 위에 열개한 그분들의 생애가 비록 이타주의와 박애주의에 입각한 위대한 삶이었다 할지라도 인류 조상의 타락으로 인해 하나님과의 인간지 관계가 단절된 현 세계에서는 참부모님이 결혼 축복과 승화 축복이 없이는 영생의 그 세계를 보장받을 수 없다는 것을 명심하십시오. 지나갈 일이 아니에요. 정신 똑바로 차려서 명심하십시오. 여러분, 지금 이 시대는 하늘의 천력을 선포하는 시대입니다. 심각한 시대입니다. 65 인류의 영생을 책임지는 천혜를 갖고 오신 인류의 참부모님의 가르침을 따르지 않고는 살 길이 없는 때가 왔습니다. 여러분 모두는 참부모님의 이름을 만천하에 드러내놓고 자랑하고 칭찬해야 할 때입니다. 참부모님께서 출연한 한민족의 전통과 정신을 존경하고 전수받아 하늘의 전통을 정립하고 유엔과 65억 인류가 하나가 되어 세계의 평화를 청착해야 할 때가 왔습니다. 여러분은 이제 천력의 출발과 더불어 걸어간 천국 백성의 이름을 전수해 주는 기치를 높이고 하늘의 해방과 인류의 구원을 추구하는 성스러운 예식이 바로 승화 축복식이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그리하여 참사랑을 뿌리로 한 가정 이상을 완성하고 하나님과 인간이 그리고 지상의 영계와 지상의 육계가 완성 통일한 태평성대의 세계를
열어가야 할 것입니다. 만국에 빛낼 수 있는 축복과 승화의 열쇠를 주시어 천일국의 전통을 세우게 해주신 하나님과 참부모님께 감사를 올려야 할 것입니다. 감사합니다. 하나님 아래 한 가족, 귀빈 여러분, 그렇다면 오늘 인류가 가야 할 길은 어디에 있습니까? 지금도 세계의 도처에서는 전쟁과 질병, 기아, 그리고 자연 재화로 인내 무관 인명이 매는 수천 명씩 희생되고 있습니다. 종교, 정치, 교육, 문화, 사상 등 어느 분야를 들여다보아도 개인은 물론 집단으로까지 극도의 이기적 아집에 누에 빠져 결국 인류의 재반 문제는 참부모 되는 본리 부부가 하늘로부터 받아 평생 동안 추청하며 교육해 온 하나님 아래 한 가족 사상, 즉 참사랑의 가르침에 의해 해결할 수밖에 없습니다. 이 사상만이 인류에게 평화와 행복의 길을 찾을 수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 듣고 흘러버리면 안 됩니다. 듣고 잊어버리면 안 되는 이야기죠. 여러분, 오늘 우리가 살고 있는 이 시대는 역사적인 대천주적 혁명기입니다. 역사를 바꾸고 영계와 지상계를 하나로 만들어 하나님께서 태초로부터 소원하셨던 이상천굴 이상에 창건하여야 하는 대천주적 혁명기입니다. 더 이상 연기하거나 연장할 시간이 없습니다. 하늘은 벌써 2013년 1월 13일을 기원절로 선포해 놓았습니다. 두 보라요. 실체적 천일국이 시발이요 기원되는 날이 바로 그날인 것입니다. 인원도 채 남지 않았습니다. 로마 사람들, 야, 큰날이랴, 인원도 안 남았대. 로마란 말은 무슨 말이냐면 롤링 다운 세탄도 그런 의미입니다. 로마, 롤링 사탄에게, 롤링 다운 세탄. 로마 주의해야 돼. 조심하라고요. 인원도 따라서 인류는 이제 하늘의 명 앞에 겸허한 자세로 순종해야 할 때입니다. 평화의 왕 되신 하나님의 실체로서 지상에서 선례를 경륜하고 계시는 참부모님의 인도를 따라 남은 2년간을 전력주구 사생 결단을 해야 할 숙명적 시간이 오늘 우리 앞에 다가왔다는 것입니다. 영계의 모든 성들도 총동원하여 여러분보다도 한 걸음 앞서서 재림하여 뛰고 있는 것입니다. 후손을 구하기 위해서. 그건 모르잖아요. 여기서 꽉 차 있는 영들이 있는지 모르잖아요. 모르는 게 걱정이죠. 한민족의 사명. 여러분, 억거의 시간과 정성을 쏟아부어 당신의 자식으로 창조해놓은 인간이 타락으로 말미암아 사탄의 혈통을 받고 어두움 속으로 숨어버린 그 순간부터 하나님께서 당하신 그 고통이 얼마나 큰지 아십니까? 배가 울고 살결이 떨리는 처절한 고통 속에서 수천 년 수만 년을 참고 그대로 오신 여러분의 아버지가 얼마나 길고 험난한 탕감의 터널을 거쳐왔는지 생각이나 해보았습니까?
이런 불쌍한 아버지를 왜 어느 한순간이라도 눈물을 흘려본 적이 있느냐는 말입니다. 여러분, 하나님은 수천 년간 조용히 한 민족을 기리며 준비시켜 나왔습니다. 2000년 전 당신의 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그를 통해 인류를 다시 구원하려 하셨던 역사를 여러분도 잘 알고 계실 것입니다. 그러나 결과는 너무나 비참하게 끝나고 말았습니다. 예수님을 메시아로 받아들여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종의 길을 가서야 했던 유대인의 지도자들과 이스라엘 민족이 오히려 그를 십자가 길로 내어 몰고 말하지 않았습니까? 그러나 예수님은 다 이루었다. 변명하지 않았습니다. 영적 구원의 말 한마디를 또다시 조용히 남고 호련히 떠나버린 예수님의 재림은 슬프게도 이 7년간의 준비를 거쳐 드디어 멀고 먼 이 한반도에서 열매를 맺게 된 것입니다. 왜? 알레좀 따라와서 또 죽여버려. 도망쳐 극반대의 극동의 한국이라는 나라, 이름도 성명도 없는 나라입니다. 6.25 통난 때 모래사장밖에 남지 않은 초창한 민족이 50년 기간에 경제 부흥을 이룬 것이 세계의 13차례에 들어갔다면 서바나와 같은 위치의 나라에 도달했다고. 5년만 지나면 7, 8등까지 넘는 데는 예언자의 말씀이 있는 것을 로마인들이 생각해서는 안 될 거예요. 경고합니다. 2000년의 준비를 거쳐 드디어 멀고 머니 한 번에서 열매를 맺게 된 것입니다. 한민족은 예로부터 하나님을 조상 중 최고 최상의 조상으로 숭앙하며 살아온 천선민족입니다. 아들이 없어. 하나님 다 아들을 몰라. 이 아들 다 잃어버렸거든. 손주도 없어. 천선민족입니다. 오직 한 분이신 만인의 조상, 그분을 한 분님, 즉 하나님이라 불러 주인 밤과 낮의 창조로 모셔왔고, 따라서 모든 수의 근원도 하나 둘로부터 시작했던 것입니다. 하나 둘이 어디가 출발했는지 몰라. 이런 하나님을 원초 조상으로 모셔온 민족이기에 한 민족의 정신과 전통적인 공생, 공명, 공의에 혼을 넘는 영인처로 살아 전속해온 것입니다. 5천년이 넘는 역사를 지켜오면서도 남의 나라와 민족을 침략하거나 약탈하지 않은 홍기 인간의 맥이 튀고 있는 선민입니다. 더 나아가 한국의 역사 속에는 인간 삶의 근본 덕목이 되는 효와 충과 열의 혼이 살아 숨쉬고 있습니다. 레버넌이 한국 사람에 대해서 이런 얘기를 알아요. 50년 동안에 이제 10년만 두고 보라고요. 어떻게 되나? 꽃 같은 천혜의 나이에 자신의 몸을 바쳐서 바다에 던져 늙은 아버지의 눈을 뜨게 해 주었던 효녀 심청의 참된 효생이야말로 부모를 섬기고 모시는 한국인들의 효의 기준입니다. 부모를 섬기는 자리에 약혼하지 않아서 그러니까. 부군과의 약속을 하늘처럼 받들고 생명을 내놓는 자리까지 나아갔던 춘향의 절한 사랑과 절가는 모든 한국 여성들의 삶의 표태가 되었습니다. 자신을 버린 왕과 지도자들 앞에서도 백의종고로 목숨을 바쳐 국가와 민족을 구한 이순신 장군의 백절부르게 충성이야말로 한민족의 자랑이여 기계입니다. 정이 많은 세계를 위하여 어떤 민족보다도 더 종교군을 대표해서 기도하는 예언가들이
줄을 지어 기다리는 나라예요. 그런 나라 없습니다. 한 민족이 자랑력 기계입니다. 이런 숭고한 전통들은 우연히 역사상에 나타난 한날 사건들이 아닙니다. 하늘이 이 민족을 준비하고 그 전통 위에 미세를 씌우기 위한 기대의 손이었던 것입니다. 인간은 몰랐어요. 우리 같은 사람은 그런 코에 걸려가지고 오고 갈 수 없게끔 핍박받으면서도 만난을 뚫고 죽지 않고 로마가 들어가 로마에는 경과할 수 있는 자리가 살아남아서 안 죽습니다. 여러분과 나와 경쟁해보자고. 누가 앞서나. 못난 레브런먼이 아니 아는 레브런먼은 여러분들을 각성시키기 위해서 로마가 유명하더라도 그걸 밟고 올라서서 선포하지 않을 수 없는 선열적 책임이 살아있던 걸 알아야 돼. 죽지 않았습니다. 본인은 작년 2월 14일 그 천력의 출발을 만천하에 선포했던 것입니다. 기존의 양록과 언덕은 이제 가인과 아벨의 입장을 서서 새로운 섭리를 기록하고 명시하는 천력을 보좌하는 역할을 하게 될 것입니다. 여러분은 이제 먼저 여러분의 가정서 위에 열개한 교본 교제를 중심 삼고 훈대고의 전통을 세워야 할 것입니다. 한 가정 3대가 새날을 시작하면서 먼저 하늘의 말씀을 훈독하고 새로운 마음으로 훈독의 삶을 실천하는 전통을 세우라는 것입니다. 마지막 유언이야. 올해 안 있습니다. 문청제. 영계와 육계가 동시에 참부모를 모시고 같은 천도의 말씀 매일 훈독하는 세상을 만들자는 것입니다. 이렇게 되면 제 아무리 사탄이 여러분의 혈통을 타고 앉아 춘동할지라도 훈독회의 전통 앞에서는 설 자리가 없어지는 것입니다. 정착적 기준 위에서 그림자 없는 삶을 살아가는 그런 가정에 하나님의 축복이 내리지 않는다면 누구의 주시겠습니까? 정착. 기름자가 여기 오면 해가 여기 오면 기름자가 없어져. 이렇게 되면 제 아무리 사탄이 여러분의 혈통을 타고 앉아 춘동할지라도 훈대회의 전통 앞에서는 설 자리가 없어지는 것입니다. 정착적 기준에서 그림자 없는 삶을 살아가는 그런 가정에 하나님의 축복이 내리지 않는다면 어느 누구에게 주시겠습니까? 똥개토랑 지저분한 놈들 앞에 천만에. 이런 하늘의 가정들이 이 땅 위에 가득 찰 때 이 지구상은 자동적으로 원 패밀리한다 가세의 뜻이 완성된 지상 천상 천국이 될 것입니다. 하나님만이 자유롭게 활동할 수 있는 나라가 됩니다. 여러분 본인 일생을 솔직 담백하게 담아 내어놓은 자서전이 2년 전에 출판되었습니다. 본인은 이 책을 통해 이를 위한 하늘의 뜻이 어디에 있으며 자식된 우리 인간으로서 걸어가야 할 길이 어디에 있는지 자세하게 보여주고 있습니다. 초부득 7,000발기의 전형적 삶이었습니다. 정착의 삶은 그림자를 만들지 않는 삶이라고 했습니다. 우리 모두가 발광체가의 빛을 주는 삶을 산다면 그림자가 생길 틈이 없습니다. 받는 자는 빛을 주는 자입니다. 여러분 모두는 이제 그 빛을 갚기 위해 불쌍하고 가난한 자의 눈물을 닦아주고 어두운 곳을 밝혀주는 영원한 참사랑의 발광체된 삶을 사시기 바랍니다. 천대인부어 시대 선포 여러분, 2010년 철력 5월 8일 새벽 2시 20분과
5월 15일 새벽 3시 20분, 25분 이렇게 양일에 걸쳐 미국 라스베가스에서 하나님을 중심 삼은 천진 참부모님의 특별 선포가 있어요. 여러분 몰라요. 전체 전반 전권 전능했을 봉헌 선포 하승했습니다. 전경에 리브는 문이 하여튼 선포한 것을 하십니다. 밤에 하나님과 낮에 하나님을 모시고 그 세계 가게 될 때는 밤에 낮에 하나님을 해방하신 하나님을 마음대로 명령하기 위한 문총제 아니라 다시 그 세에 들어가서 효자의 도리, 충신의 성인의 가정의 도리를 다시 만들 책임을 준비하고 있다는 선언입니다. 그래야 이제 하나님의 조국과 고향은 한국이 됩니다. 한국을 하나님의 조국으로 발표함으로써 천진 참부모 정착 실체 말씀 선포 천주 대회도 한국에서 완성을 보게 되는 것입니다. 일자는 7, 8일로 선포돼 7, 8이 56, 7, 7이 49. 귀빈 여러분, 천지의 중요 사항 참부모님의 도움을 받아 영주머니 전수하게 됩니다. 귀빈 여러분 전부는 문총재와 마찬가지의 자리에 한 식구입니다. 귀빈이에요. 마지막 귀빈 여러분, 이런 심각하고 귀한 시대를 맞이하여 여러분의 삶에도 이제 혁명적이고 천주적인 변화가 와야 할 것입니다. 천주적 혁명이 오게 되면 다 없어져요. 공산당이 혁명을 말하지만 하늘 땅의 혁명을 말하는 문총재는 혁명이 아니야 변화가 있어요. 변화. 옛날에 그랬던 것을 바로잡을 변화가 혁명적인 천주적 변화가 와야 할 것입니다. 그런 의미에서 하늘이 주시는 오늘의 메시지를 다시 한번 요약해 봅시다. 이 요약하는 것은 축복받아가지고 핏줄이 하나 된 참부모의 아들, 딸을 중심에 한 말이에요. 축복받아. 그렇기 때문에 레브렌드니 하야리는 매스 메리지 에이지 시대에 들어가요. 다 1,000만 명이 한꺼번에 결혼하고 3억 5천만 명이 15분이면 결혼 다 할 수 있어요. 그 비결을 갖고 있습니다. 첫째, 모든 축복 가정은 먼저 가정 안에서 하나님을 중심에 모시고 부모와 자녀가 완전 하나가 된 훈독 교육을 매일 실천하라는 것입니다. 후천수에 들으셨으니 너 지시의 사항을 내요 하라는 것입니다. 원리 교육, 참부모님께서 주신 교제 교육은 교육, 참부모님 자서전 내용 교육, 그리고 원리 본천의 절대성 교육을 철저히 시켜야 한다는 것입니다. 유엔을 중심 삼은 활동도 이 본격적인 궤도에 진입하고 있습니다. 본인 부부가 창설한 세계 평화 여선협이 유엔 본래 창립 목적과 뜻에 일치하는 활동을 펴나온 실적이 인정돼요. 글쎄, 어느 기준에 가면 만날 것이 틀리거든요. 수평선에서 만나야 돼요. 활동을 펴나온 실적이 인정돼 유엔에 등재된 300, 400여 NGO 그룹들 중 최상 그룹인 제1영역에 속해 있으면 물론 여성의 인권과 어린아이들의 빈곤 문제와 교육 문제 해결을 위한 활동에 탁월한 실력을 거두고 있습니다. 벌써 수차례에 걸쳐 수상을 받기도 했습니다. 이번에 갔다 온 데는 더 높은 자리를 주었더니 받지 말라고, 발표하지 말라고. 만민 평제여 만국 형제국이 되어 완 패밀리 한다 가세 세계가 여러분 눈앞에 전개되고 있는 것입니다. 이 시간을 보고 부정할 수 없습니다. 여러분 모두는 이 역사적이고 성적인 혁명대회에서 깊이 있고
승리자가 되십시오. 빠짐없이 누구나 다 기필코 승리자가 되십시오. 천진찬번을 통해 내리시는 천운이 여러분과 함께 하실 것입니다. 여러분과 여러분의 가정 그리고 여러분의 국가와 하늘의 축복이 함께 하시기를 참부모의 이름으로 축원합니다. Ringraziamo di cuore veramente per questo. Mostriamo col nostro applauso, forza, la gratitudine. 오늘 문철기의 말을 듣고 하나님의 아들딸이 될 거야. Ecco che è arrivata anche la madre, la moglie del reverendo Moon.